مرحبا صلو علی کیا چیز ہے؟ مرحبا صلو علی کیا چیز ہے؟ اس کا پڑھنے والا کہتا ہے دوا کیا چیز ہے؟ اور تاریخ یہ وہ ظلم سے بچ کے گھر میں آ گیا، تاریخ یہ وہ ظلم سے بچ کے گھر میں آ گیا، تب سمجھ میں آ گیا ماں کی دعا کیا چیز ہے، تب سمجھ میں آ گیا ماں کی دعا کیا چیز ہے۔ اور شاعر کہتا ہے صدقہ ہی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی، صدقہ ہی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی، دولت سکون چین سب کچھ پروار دی۔ اور کل میں نے کیا کہا کہ طبیعت خراب ہے، کل میں نے کیا کہا کہ طبیعت خراب ہے، ماں نے تمام راتیں دعا میں گزار دی، ماں نے تمام راتیں دعا میں گزار دی۔ برادران نبی اسلام کا آئیے سب سے پہلے ہمارا پر بطریق خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیڑ دینے والے داتا، اس آقا کے بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے جس کی بارگاہ میں بجا جا حضرت جبرائیل بھی نہ جایا کرتے تھے۔ اس آقا کے بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے اس کے بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیا کرتے تھے۔ اس آقا کے بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے جو ہدیوں کو لہکار سے پھیر دیا کرتے تھے، آپ کے ہر رات مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے محبتوں کی درودوں کی تعریف میں سجادت پیش کریں پر یہ بازم التواز سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کائنان، کائنان کے بیٹے مائلان، مائلان کے بیٹے قیامت، قیامت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشر، متوشر کے بیٹے لمیقنام، لمیقنام کے بیٹے حدود کے بیٹے شام، شام کے بیٹے زلال، زلال کے بیٹے شالی، شالی کے بیٹے عادل، عادل کے بیٹے دادا، دادا کے بیٹے راما، راما کے بیٹے شارق، شارق کے بیٹے ناخو، ناخو کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زلیل اللہ، اسماعیل زلیل اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے محمد کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے سابر، سابر کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیس، رئیس کے بیٹے عیسیٰ، عیسیٰ کے بیٹے ہود، ہود کے بیٹے حضرہ، حضرہ کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موت، موت کے بیٹے ندا، ندا کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندا، ندا کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے کالو، کالو کے بیٹے نور، نور کے بیٹے کاف، کاف کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے میلاد، میلاد کے بیٹے قسی، قسی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن مطلب ارتھ یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا معاملہ پیش کرو، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا معاملہ پیش کرو، یعنی کہ جب ان میں سے کوئی یہ کیا بولو، ان میں سے بابا یعنی کہ ان میں سے کوئی یہ کیا بولو آخر عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں اس تک نہ کہو، تم انہیں زیادہ تکلیف نہ دو، تم انہیں مت جھٹکو، جب تم ان کے سامنے پیش آؤ تو نرمی سے پیش آؤ، جب تم ان سے کلام کرو تو ادب و احترام کے ساتھ کلام کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ وہ بھی ایک انسان ہے لیکن یہ خاص کر تعاقب و دونوں کے لیے کیوں ہے کہ تم انہیں اس تک نہ کہو، تم انہیں زیادہ تکلیف نہ دو، تم انہیں مت جھٹکو، جب تم ان کے سامنے پیش آؤ تو نرمی سے پیش آؤ، جب تم ان سے کلام کرو تمہیں ادب و احترام کے ساتھ کلام کرو۔ میرے ذہن کے سطح پر جو نہیں بلکہ ایک سوال اٹھے گا، میرے ذہن کے طریقے میں جو نہیں بلکہ ایک سوال پیدا ہوگا، ماں کا شفقت و محبت آپ کا راستہ روک لے گی، ماں کا لطف و کرم آپ سے سوال کرے گا بیٹا تم بھول گئے نہیں، جب تم بچپن میں بستر پہ پیشاب کر دیا کرتے تھے تو میں تم کو ایک جانب سے اٹھا کر دوسرے جانب سلا دیا کرتی تھی اور تمہارے پیشاب کی جگہ پر میں سو جایا کرتی تھی، بیٹا تم بھول گئے نہیں، جب تم دوسرے جانب بھی پیشاب کر دیا کرتے تھے تو میں تم کو اپنے سینے پر سلا دیا کرتی تھی، مارچ کرے گی بیٹا تم بھول گئے میں جو تم کو
को अपने शिकम में 9 महीना लेकर के फिरती रही और तुम्हारे बोझ को बर्दाश्त करती रही। आपके बाप की मोहब्बत आपके सामने अलग दीवार बन के खड़े होते हुए नजर आएंगे। बाप अर्ज करेगा बेटा तुम भूल गए मैं ये जो तुम्हारी परवरिश के लिए लोगों की गुलामी की थी, बेटा तुम भूल गए मैं ये जो तुम्हारी परवरिश के लिए लोगों की नौकरी की थी, बेटा तुम भूल गए मैं ये जो तुम्हारा पेट पालने के लिए अपना मुल्क वतन को छोड़कर अपने देश को छोड़कर परदेश जाकर के अपने जिस्म के खून को चला करके तुम्हारी परवरिश की थी। बिरादरानी मिल्लत इस्लाम हुआ आप गौर करें, आज रात को आपके चेहरे पर कोई शिक नहीं होती है, कोई तकलीफ होती है, माते कर सकती है मेरे लख्ते जिगर है मेरे नूरे नजर, बेटा आज किस बात की तकलीफ है, तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? उस वक्त नादान बच्चा अर्ज करता है माँ छोड़ जाने में तू ना समझेगी, माँ छोड़ मेरी तकलीफों को तू ना समझेगी। अरे नादान तू इस माँ से बोल रहा है माँ तू ना समझेगी। अरे तू अपने बचपने को भूल गया, जब तू बचपने में था और तुम्हारे पेट में दर्द हुआ करता था और तू रोया करता था, माँ तब भी समझ जाया करती थी कि मेरे लाल के पेट में दर्द है इसलिए रो रहा है, और माँ आज भी समझ जाया करती है कि मेरे लाल में किसी बात की तकलीफ है, इसलिए माँ से कोई बात ना छुपाया करो। अगर किसी बात को लेकर तुम्हें तकलीफ है तो माँ से कह दिया करो, यकीनन तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होता हुआ नजर आएगा। बिरादराने मिल्लत इस्लाम अपने अपने करीबान में झांक करके देखे कि हमारे दिल में हमारे वालिदैन के लिए कितनी मोहब्बत है, उन्होंने हमारे गुलशने कदम में कितने फूल खिलाए हैं, लेकिन उनके हसनात और शिद्दत और मोहब्बत के बदले उनके साथ कैसा सलूक करते हैं। आज हमें बहुत से लोग हैं अपने वालिदैन की नाफरमानियां करते हुए नजर आते हैं, उनको तकलीफें ऐसा देते हैं, उनको सताते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक माँ कभी अपने बच्चों को परवाह नहीं करती है। अगर कुछ कहती भी है तो दिल से नहीं कहती, बल्कि यही कहती है रब्बे काबा मेरे रब तू मेरे लाल को तू मेरे लख्ते जिगर को हमेशा सुकून और राहत की जिंदगी अता कर। आपको एक छोटे बच्चे को देखकर सबक हासिल कर लेना चाहिए कि आप जब कहीं उम्दा लिबास में मलबूस होकर कहीं जा रहे होते होंगे या फिर कहीं से आ रहे होते होंगे और आपका बच्चा धूल में खेलता हुआ नजर आता है, जैसे उसकी नजर आप पे पड़ती है और आपकी नजर आपके बेटे पर पड़ती है और बच्चा दौड़ता हुआ आपके पास चला आता है, उसे आप ये नहीं देखते कि आपके कपड़ों में शिकरे पड़ रहे हैं, उसे आप ये नहीं देखते कि आपके कपड़ों में दर्द गुबार लग रहे हैं, बल्कि उसको गोद में उठाकर सीने से लगा लेते हैं, उसे आप ये नहीं सोचा करते हैं। आज जिस तरह मैं अपने बेटे से मोहब्बत कर रहा हूँ, इसी तरह मेरे वालिद भी मुझसे मोहब्बत किए होंगे, इसी तरह मेरे वालिद भी उल्फत और मोहब्बत भरी नजरों से मुझे देखे होंगे। आज जब अपने बच्चों को भूखा देते हैं, दिल मिला उठते हैं, आज की मोहब्बत उसके हक में पुकार उठती है, वैसे बात धूप और गर्मी का परवाह नहीं करते हैं और इसी धूप में लोगों की गुलामी करने के लिए निकल जाते हैं ताकि अपने बेटे का पेट पाल सके, खुद भूखे रह लेते हैं लेकिन अपने बेटे को खिलाते हैं। वैसे आप ये नहीं सोचा करते हैं आज जिस तरह मैं अपने बेटे को खिला रहा हूँ मेरे वालिद भी मुझे खिलाएंगे, खुद भूखे रह के मुझको शिकने से किया होगा। मोहतरम साहब अपने बच्चों को देखे, अपने बच्चों के बारे में सोचने से पहले अपने बाप के बारे में सोचे। आज जिस तरह मैं अपने बेटे से मोहब्बत कर रहा हूँ मेरे वालिद भी ऐसे मोहब्बत किए होंगे, लेकिन आज में बहुत से लोग हैं अपने वालिदैन को सताते हुए नजर आते हैं, बुढ़ापे के दहलीज पर कदम रखते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं। मोहतरम साहब ऐसा ना किया करो, बल्कि तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर तुम्हें जन्नत की ख्वाहिश है, अगर तुम्हें जन्नत की तलब है, अगर तुम जन्नत हासिल करना चाहते हो अपनी माँ की खिदमत किया करो, इसलिए कि तुम्हारे माँ के पैर के नीचे जन्नत है। मोहतरम जान लो कि आज बड़ी अफसोस की बात है, आज जिन माँ के पैर के नीचे कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है उस माँ की कदर नहीं करते, उस माँ की अहमियत नहीं जानते। मोहतरम जान अगर आप अपने वालिदैन को सताते हैं, अगर आप वालिदैन में से किसी एक को यानी कि माँ बाप में से किसी एक को नाराज रखते हैं और एक को खुश रखते हैं, यानी कि बाप को खुश रखते हैं और माँ को नाराज रखते हैं, तो आपको कुंजी तो मिल जाएगी लेकिन जन्नत कभी हासिल ना कर पाएंगे।